हेलो पिलाने फोकस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल आपन को स्वागत जनाऊँगी। आज आम दशम श्रेणी इतिहास बही द्वितीय अध्याय तृतीय पाठ पढ़ा पार्ट 2 पाठ पढ़ा। आज आम पढ़ा फिलिप डफ कमिटी पढ़ा। कौन पढ़ा? फिलिप डफ कमिटी। दीर्घ दिन धरी गंजाम ओडिया लोक ओडिशा सहित मिशिबाकू दाबी करी आसुथिले सुद्धा मांद्राज सरकार मनोवृत्ति कौन परिवर्तन हो नथिला। जे बहुत दिन धरी गंजाम ओडिया लोक ओडिशा सहित मिशिबाकू दाबी करी आसुथिले। बुझिपारल पिला माने जे गंजाम ओडिया लोक माने आम ओडिशा सहित मिशिबाकू कौन करथिले दाबी करथिले सुद्धा मांद्राज सरकार को मनोवृत्ति कौन परिवर्तन हो नथिला। तेरे ओडिशावासी बारंबार दाबी फल इंग्रेज सरकार 1924 शेष भाग एक 2 जणिया कमिटी नियुक्त कले। तापर कौन है जे ओडिशावासी बारंबार दाबी फल इंग्रेज सरकार कौन कले कि 2 जणिया कमिटी नियुक्त कले। केबे 1924 मसीह गंजाम ओडिशा मिश्रण दाबीर यथार्थता अनुधान करने गठित यह कमिटी गड़जात राज्य समूहर पॉलिटिकल एजेंट सी.एल. फिलिप्स और मांद्राज प्रेसिडेंसीर बेला जिलार जिलापाल एसी डफ सदस्य थिले। है तो कौन है जे गंजाम ओडिशा मिश्रण दाबी तेले गंजाम ओडिशा मिश्रण दाबी यथार्थता अनुधान करने गोटे कमिटी गठन कर से कमिटी गड़जात राज्य समूहर किए पॉलिटिकल एजेंट सी.एल. फिलिप और मांद्राज प्रेसिडेंसीर बेला जिलार जिलापाल एसी डफ सदस्य थिले। बुझिपारल ताले यही कमिटी फिलिप डफ कमिटी नाम नामित है। कमिटी फिलिप डफ कमिटी नाम नामित कर। यही कमिटी निकटरे महाराजा कृष्णचंद्र गजपति बहु ऐतिहासिक तथ्य परिवेषण करी ओडिया भाषाभाषी अंचल को ओडिशा सहित मिसेइबा पई दृढ़ युक्ति उपस्थापन करथिले। तांकु युक्तियुक्त द्वारा प्रभावित होई फिलिप डफ कमिटी स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन पई सुपारिश देथिले। तब कौन कहला तांको युक्ति द्वारा प्रभावित होई स्वतंत्र उक्त प्रदेश गठन निमंते सुपारिश करथिले। ताहा द्वारा महाराजा कृष्णचंद्र गजपति मांद्राज सरकार यह विरोध करिबारु यह कार्यकारी हो पारा नहीं। किंतु यह दक्षिणर मंजूषा जलंतर और पालाखेमुंडी आदि अंचल जनसाधारण को प्रभावित करथिला एवं सेमाने उत्कल प्रदेश गठन निमंते सेमानंक आंदोलन आरंभ करथिले। तापर पढ़िबा हमें साइमन कमिशन। कौन पढ़िबा? साइमन कमिशन। आम ओडिशा कौन है साइमन कमिशन मध्य होइतिला। तेबे 1928 मसीहा फेब्रुआरी 3 तारिख रे साइमन कमिशन भारत में पदार्पण करथिला। है जे 1928 आमर भारत में कौन होता साइमन पदार्पण करथिला। साइमन कमिशन को भारतीय कांग्रेस और ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस पसंद करथिला। कौन कहला जे साइमन कमिशन को आम भारतीय कांग्रेस और ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कौन कहला पसंद करथिला। किंतु कमिशन को उत्कल सम्मेलन सभ्य मैंने पाटना ठारे स्वागत सम्मेलन नथिले। कौन है जे ई साइमन कमिशन को उत्कल सम्मेलन सभ्य मैंने
ପାଟଣାଠାରେ କ'ଣ ଥିଲେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସାଇମନ କମିଶନ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସାଇମନ କମିଶନଙ୍କ ହୃଦବୋଧ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦାବିର ସୁଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି ପଢ଼ିବା କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାଇମନ କମିଶନର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ସି.ଆର୍. ଅଟଲି ଅଟଲିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଗଲା ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବା ଲାଗି ସାଇମନ କମିଶନର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ସି.ଆର୍. ଅଟଲିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାୟକ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସୁହରାୱାର୍ଦୀ ଏବଂ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିଷଦର ଓଡ଼ିଆ ସଦସ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି। କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦାବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ ମତ। ଏହି ସବ୍ କମିଟି ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନ ଅନୁଗୁଳ, ବଙ୍ଗର ମେଦିନୀପୁର, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶର ଖଡ଼ିଆଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ର କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କୁହାଗଲା ଯେ ଏହି ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସବ୍ କମିଟି କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନଟା ଅନୁଗୁଳ, ବଙ୍ଗର ମେଦିନୀପୁର, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶର ଖଡ଼ିଆଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା। କେଉଁ ସରକାର ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ତାହେଲେ 1930 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 12ରୁ 1931 ଜାନୁଆରୀ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଣ୍ଡନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ଏ କ'ଣ ହେଲା ଯେ 1930 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 12ରୁ 1931 ଜାନୁଆରୀ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଣ୍ଡନଠାରେ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ କ'ଣ ହେଲେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସେଠାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ହେଲା କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଲଣ୍ଡନଠାରେ ହେଇଥିଲା। ହେଲା ତାହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଓ ଏହା ବାହାରେ ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦାବି ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତିକା ବୈଠକର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲଣ୍ଡନଠାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡର ଭାରତୀୟ ସଚିବ ସାମୁଏଲ ହରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। କୁହାଗଲା କି ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦାବି ଓ ଯୁକ୍ତି ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତିକା ବୈଠକର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲଣ୍ଡନଠାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡର ଭାରତ ସଚିବ ସାମୁଏଲ ହରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଇଂଲଣ୍ଡର ଭାରତ ସଚିବ ସାମୁଏଲ ହରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। କାହାକୁ କହିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଭାରତ ସଚିବ ସାମୁଏଲ ହରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ 1931 ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଐତିହାସିକ ଭାଷଣ କହୁଥିଲେ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଯୌক্তিକତା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର
ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଓ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶକୁ କ'ଣ ଥିଲେ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଦୀର୍ଘ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଫଳପ୍ରସୂ କରିବାରେ ଗଜପତି ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଗର୍ବ ଉଲ୍ଲାସର ବିଷୟ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ବର୍ଜନ କରିଥିବା ସ୍ଥଳେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଦେଇଗଲେ ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଥିଲେ ସେହି ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଫଳରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ। 1931 ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ କରାଚିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ଯେ 1931 ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ କରାଚିଠାରେ କରାଚିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ହେଲା ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ଦାବି ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିବାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ 1931 ମେ 3 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାରେ ଏକ ପୃଥକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସର୍ବସମ୍ମତ କ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବସ୍ତରରେ ଏ ବିଷୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କମିଟିର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏସବୁ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଗଦାନ ଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଲା। ତାପରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ 1931 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ରେ ଭାରତ ସରକାର 3 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଯେ 1931 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ରେ ଭାରତ ସରକାର 3 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସାମୁଏଲ ଓଡୋନେଲ ଓ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ବମ୍ବେର H.M. ମେହେଟ୍ଟା, ଆସାମର T.R. ଫୁକନ। ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ 3 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟିର ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେହି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟିର କିଏ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ସାମୁଏଲ ଓଡୋନେଲ ଓ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଥିଲେ ବମ୍ବେର H.M. ମେହେଟ୍ଟା ଓ ଆସାମର T.R. ଫୁକନ। ଏହି କମିଟିରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା, C.V.S. ନରସିଂହ ତାଙ୍କୁ ରାଜୁ ସହଯୋଗୀ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଏବଂ C.V.S. ନରସିଂହ ରାଜୁ ସହଯୋଗୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତେଲୁଗୁମାନେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ସମାଜର ସଭ୍ୟମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଓଡୋନେଲ କମିଟି ଆଗରେ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ମହାରାଜା ନିଜେ ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୀକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଓଡୋନେଲ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିନଥିଲା। ଏହା କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରୁ ପାଳଖେମୁଣ୍ଡି, ମଞ୍ଜୁସା, ମେଦିନୀପୁର ଏବଂ ସିଂହଭୂମିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଏଠାରେ ଥିଲା କି ଯେ ଓଡନେଲ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁନଥିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ପାଳଖେମୁଣ୍ଡି, ମଞ୍ଜୁସା, ମେଦିନୀପୁର ଏବଂ ସିଂହଭୂମିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ 1932 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସହରରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ଜରୁରୀ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଓଡନେଲ କମିଟିର ପ୍ରତିକୂଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ଲାଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ପାଳଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏକ କମିଟି ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏହି କମିଟି 1932 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସିମଲାଠାରେ ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ ୱେଲିଙ୍ଗଟନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1932 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟିର ଅଯୌକ୍ତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଏକ ପୃଥକ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଓ ମଧୁପ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବମତ ଭାବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ପରେ 1932 ଡିସେମ୍ବର 24ରେ ଭାରତ ସଚିବ ସାମୁଏଲ ହର ଭାରତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ପୃଥକ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 1933 ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ 1933 ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ପତ୍ର ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କ'ଣ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶାସିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗଠିତ ହେବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା। ହେଲା ସେଇ ଆମ ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶାସିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗଠିତ ହେବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 33,000 ବର୍ଗ ମାଇଲରୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ 21,545 ବର୍ଗ ମାଇଲ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ଜୟପୁର, ପାଳଖେମୁଣ୍ଡି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏହି ଆମର ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରୁ ଜୟପୁରକୁ ଏବଂ ପାଳଖେମୁଣ୍ଡିକୁ କ'ଣ ହେଲା ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସବିଶେଷ ଆବେଦନ କ୍ରମେ 1933 ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରେ ଲଣ୍ଡନଠାରେ ସାମୁଏଲ ହରଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଳଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଖଲିକୋଟ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଓ ଭଗବାନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାର ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଗଲା ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଆଉଥରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କେଉଁମାନେ? ପାଳଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଖଲିକୋଟ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ, ଭଗବାନ ଦାସ ଏମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାର ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ? 1933 ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରେ। କେଉଁଠାରେ? ଲଣ୍ଡନଠାରେ ସାମୁଏଲ ହରଙ୍କ ନିକଟରେ। କାହାଠାରେ? ସାମୁଏଲ ହରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଜୟପୁର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଇଂରେଜ ସରକାର ଜୟପୁର ମିଶ୍ରଣ ତାପରେ ଜୟପୁର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପାଳଖେମୁଣ୍ଡି ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 1933 ମସିହା ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରେ ଲଣ୍ଡନଠାରେ ସାମୁଏଲ ହରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାର ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଜୟପୁରକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାଳଖେମୁଣ୍ଡିର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ 1934 ଫେବୃଆରୀ 4ରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା 1934 ଫେବୃଆରୀ 4ରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପରଲୋକ ଗମନ ପରେ ସେହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 11ରେ କଟକଠାରେ ଗଞ୍ଜାମର ମଧୁସୂଦନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧିବେଶନରେ ପାଳଖେମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଯେ ପାଳଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ?
ଯେତେବେଳେ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲେ। କେତେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ସେହିଦିନ ଫେବୃଆରୀ 11ରେ କଟକଠାରେ ଗଞ୍ଜାମର ମଧୁସୂଦନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମିତିର ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧିବେଶନରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଓ ଜୟପୁରର ଜମିଦାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତେଲୁଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଇଂରେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀକୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ସମେତ ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୀ କିଛି ଅଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି 1934 ମେ ମାସରୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଲଣ୍ଡନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ତଥା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାରଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ସୀମା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରି ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀ ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜମିଦାରୀର ଏକ ଅଂଶ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି 1934 ମେ ମାସରୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଲଣ୍ଡନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି 1934 ମେ ମାସରୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଲଣ୍ଡନରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ତଥା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାରଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ସୀମା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରି ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀ ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜମିଦାରୀର ଏକ ଅଂଶ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିଲେ। ତ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ପଢ଼ିବା। ତ 1933 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଉଭୟ ଗୃହରେ 16 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଲର୍ଡ଼ କ'ଣ ହେଲା ଯେ 1933 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଉଭୟ ଗୃହର 16 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଲର୍ଡ଼ ଲିନଲିଥଗୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କାହାଦ୍ୱାରା ଲର୍ଡ଼ ଲିନଲିଥଗୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 1934 ନଭେମ୍ବରରେ କମିଟି ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ଘୋଷିତ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀର ଅଂଶ ଜଳନ୍ଧର ସାଲିହା ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ସହର ସମେତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜମିଦାରୀର ଏକ ଅଂଶକୁ ଯୋଗ କଲା। ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 21,055ରୁ 21,555 ବର୍ଗ ମାଇଲ ବୃଦ୍ଧି କରି 32,695 ବର୍ଗ ମାଇଲ କରାଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଥିଲା ଆଉ ଥରେ ସଂଶୋଧନ କରିକିରି କେତେ ହେଲା 21,555ରୁ 32,695 ବର୍ଗ ମାଇଲ ହୋଇଗଲା। ତେବେ 1935 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ 1935 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହେଲା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ହେଲା। ତାହେଲେ 1935 କ'ଣ ହେଲା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଏହି ଆଇନର ଧାରା 289 ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଧାରାରେ 289। ତେବେ 1936 ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଶାସନ ବା ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 1936 ଇଂରେଜ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ହେଲା। ତାହେଲେ 1936 ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 1936 ଇଂରେଜ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ହେଲା। ଫଳରେ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା। ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କେବେ ପୁରା ଭାବରେ ଗଠିତ ହେବାର ଥିଲା 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ। ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ। ବହୁ ଦିନର ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଓ ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ।